ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगणम् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोभै अभद्राणीं विदुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। அனைவருக்கும் நம்ம இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 முறை எல்லாரும் மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, ராம Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna ஹரே Hare Krishna, Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare ஹரே Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama. Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் இனிய கால வணக்கம். நம்ம ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். 3வது பிரிவா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் 10 ஸ்லோகம்ல ஏவம் பரம்பர பிராப்தம் பற்றி சொன்னார் இல்லையா. அதாவது இந்த பகவத்கீதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த உலகம் எப்போ சிருஷ்டிக்கப்பட்டுச்சோ அப்பயே வந்து சூரிய தேவனான அவருக்கு சொன்னார் விவஸ்வான். அவர் வந்து அவருடைய பையன் மனுவுக்கு சொன்னார். மனு வந்து இஷ்வாக்கு சொன்னார். இப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கா சொல்லிட்டே போச்சு. காலப்போக்கில் அது வந்து என்ன ஆச்சு,
சங்கிலி தொடர் அறுந்து போச்சு. அதனால 5000 வருஷத்துக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றதுக்கு கிருஷ்ண பகவானே வந்தாரு. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்ண சங்கரத்தை வந்து ஆரம்பிச்சார். வர்ண ஆசிரம தர்மத்தை வந்து ஆரம்பிச்சார். சாரி, வர்ண ஆசிரமா. ஓகே. அதாவது 4 பிரிவுகள் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அது குண திசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அது வந்து பிரிச்சாரு பண்ணாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதனோட கொள்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வர்ணாசிரம சங்கையில் இருக்கிற 4 பிரிவினர்களும் கடைசியா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அடையணுன்றத ஒரு எண்ணத்தால தான் வந்து அதை பண்ணார். அதுக்கு அடுத்தது கர்ம யோகத்தை பத்தி சொன்னார். கர்ம யோகம் வந்து நீ என்ன பண்ணாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா? சோ யக்னங்கள் பார்த்தோம். யக்னேஸ்வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை பண்ணாலும் யக்னேஸ்வரான்னா யாரு? அவரை குறிக்குது இல்லையா? கிருஷ்ண பகவானை குறிக்குது. அவரை போய் சேருது. யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? தவம் பண்ணி பரமாத்மாவை வந்து உணர்வாங்க. அதே அருவவாதிகள் ஆஹ் ஒளி ரூபத்துல இருக்கிற பிரம்ம ஜோதியை வழிபட்டு அதனோட இரண்டரை கலப்பாங்கன்றதை பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி பகுதி பார்க்க போறோம். அதாவது சம்மரி ஆஃப் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கத்தை வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏற்கனவே பகவத்கீதை இருந்த 32 ஸ்லோகம் தேர்ட்டி படிச்சோம். ஆ, டூலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஆமா படிங்க. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 32. படிங்க மாதாஜி. ஓகே, பட்டு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. वासुदेवाय एवं बहुविधा यज्ञा विरता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பல்வேறு வகையான யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள. மேலும் அவை அனைத்தும் வெவ்வேறு வகையான வேலைகளால் பிறந்தவை. அவற்றை அப்படியே அறிந்து கொண்டால் விடுதலை அறிவீர்கள். ஸோ இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? ம். இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தன் வந்து உடலை வருத்தி தவம் பண்றாரு. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றாங்க. இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தர் ஒரு கால்ல நின்னுட்டு ஒரு பையன் தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்ல, அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா. ஓகேவா? ஸோ பத்மாசனத்துல உட்காந்துட்டு மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்துறது வந்து அஷ்டாங்க யோகி. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு குருகுலத்துல 2 பசங்க வந்து குரு கிட்ட பாடம் கத்துக்கிறாங்க பாருங்க, அது வந்து கிருஷ்ணர் இல்லையா? அவர் வந்து சாந்தி பின்னி முனி ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு அங்க பாடம் கத்துக்கிறார் இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதத்துல வந்து கடவுளை வந்து வழிபடுறாங்க இல்லையா? ஸோ இருக்கிறத இருக்கிறபடி புரிஞ்சுக்கிட்டா விடுதலை அடைவீர்கள்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தம் ஏதோ இடத்துல இருந்து வருது. ஸோ நம்மளா ஒன்று யூகிச்சு ஒன்று நம்ம பண்றதை விட இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? மியூட் பண்ணிக்கோங்க, எங்க சத்தம் வருது. ம். நம்ம பாவ வாழ்க்கை எதுக்கு வாழ்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அறியாமைனால தான் பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ அந்த அறியாமையிலிருந்து வெளியே வரணும்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட போணும். அப்போ வந்து நம்மளுடைய உடல், மனசு, வாக்காலே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செய்யணும். இத வந்து கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது ஒர்க் எய்தர் வித் த பாடி, மைண்ட் ஆர் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் அல்டிமேட்லி பிரிங்கிங் அபவுட் லிபரேஷன் ஃப்ரம் த பாடி. இந்த விடுதலை அடையறதுக்கோசம் தான் வந்து நீ எல்லா விதத்திலயும் அவருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. श्रेयात् व्यमयाज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணன். எதிரியை தண்டிப்பவரே, வெறும் பொருள்களை தியாகம் செய்வதை விட அறிவால் செய்யப்படும் தியாகம் சிறந்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஓ பிருதாவின் மகனே, வேலையின் அனைத்து தியாகங்களும் ஆழ்நிலை அறிவில் உச்சத்தை அடைகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இங்க கிருஷ்ணரை வந்து 2 வார்த்தையை வச்சு என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதிரியை இல்ல இல்ல, அஹ், ஆ, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார். அதாவது பொருள்களை தியாகம் செய்வதை விட அறிவால் செய்யப்படும் தியாகம் சிறந்தது. ஓகேங்களா?
நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பொருள்களை தியாகம் செய்யறதை விட அறிவால் செய்யப்படும் தியாகம் வந்து சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, வேலையின் அனைத்து தியாகங்களும் ஆழ்நிலை அறிவில் உச்சத்தை அடைகின்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல வந்து ஏன் யக்னம் பண்ணணும்ன்றத வந்து அவர் சொல்றார். அதாவது அது யக்னன்றது எந்த நிலையில பண்ணணும்னு பார்த்தா பரிபூரண ஞானம் அடைந்த நிலையில பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக இது ஏன் பண்றோம் அந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து அந்த பௌதீக துயர துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகிறோம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா முழு அறிவு வந்துச்சுன்னா கடவுளுக்கு வந்து அன்பு தொண்டு செய்வோம் இல்லையா. அறகுறையா வந்தாதான் இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணுன்னு வச்சிருப்போம். கம்ப்ளீட்டா கடவுள் மேல வந்து பரிபூரண ஞானத்தை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் தான் முழு முதற் கடவுள், அவருக்கு தான் நான் சேவை செய்யணும்ன்ற ஞானம் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. ஒண்ணு இந்த பௌதிக துயரங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகுறோம். இன்னொன்னு என்ன பண்றோம்? நித்தியமா சதா காலமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆம், கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செய்வோம் இல்லையா. லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அன்பு தொண்டு சேவை செய்வோம். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு நம்பிக்கை வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஒவ்வொருத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஞானம் வச்சிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உயர்ந்த நிலை இருந்த பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கோசம் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அவங்க எப்பவுமே அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக தளத்துல தான் இருப்பாங்க. உண்மையான ஞானம் எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வுல தான் முடியும். அதுதான் உயர்ந்த ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ யார் இந்த ஞானம் அடையாம சும்மா நான் வெறுமக்குனே செய்யறேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் வந்து பலன் இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ இங்க வந்து கர்ம காண்டா இந்த செயல்களை வந்து செய்யறது வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து பலநோக்கு செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது வந்து கர்ம காண்டான்னு சொல்றாங்க. அதே வந்து கர்ம காண்டா ஞான காண்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஓகே, இங்க வந்து உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுடைய பிரபுபாதா இருக்கார். பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆம், அதாவது காலேஜ் படிக்கும்போது தான் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை பார்த்தாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆம், நிறைய சேவைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கோசம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சம்பாதிப்பார். ஓகே, ஸோ அப்போ அவருக்கு வந்து ஆரம்ப காலத்துல பிஸ்னஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. அவர் வந்து நல்ல கம்பெனி எல்லாம் வச்சுட்டு நல்லா வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. அது என்னாச்சு, படிப்படியா வந்து அவருக்கு லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. லாஸ் ஆச்சு. அதுக்கு அடுத்து இருந்தாலும் வந்து அதை கிருஷ்ணருடைய செயலை நினைச்சிட்டு விட்டார். ஓகேங்களா. ஸோ கடைசியில் அவருக்கு வறுமையும் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அவர் குரு வந்து சொல்லிட்டே இருந்தார், சன்னியாசி எடுத்துக்கோ சன்னியாசி எடுத்துக்கோன்னு. அவருக்கு வந்து மனசு வந்து ஒத்துக்கல அந்த விஷயத்துல. எனக்கு வந்து குழந்தை இருக்காங்க, மனைவி இருக்காங்க, நான் எப்படி அவங்களெல்லாம் விட்டு போறது, நான் சன்னியாசி எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இருக்கிறார். ஓகேங்களா. ஸோ தன் குடும்பத்துல மனைவிக்கு வந்து முயற்சி பண்றார் கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கறதுக்கு. ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டீக்கு வந்து ரொம்ப அடிமையா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த வீட்ல வறுமை இருக்கிறதுனால அந்த வீட்ல இருக்கக்கூடிய பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த பேப்பர் கடைக்காரனுக்கு போட்டு அந்த பிஸ்கெட் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. அது என்ன பேப்பரை போட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் எழுதின அந்த பகவத்கீதை பேப்பரை மொழிபெயர்ப்பு பண்ண பேப்பர் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டாங்க. ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர்ற மாதிரி இல்ல. இவரு எவ்வளோ அளவுக்கு முயற்சி பண்ணார். அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு குடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து குடுக்க முடியல. ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்த பிறகு தான் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, சன்னியாசியா எடுத்துக்கிறார். ஓகே, சன்னியாசியா எடுத்துட்டு இந்தியாவிலே வாழ்ந்துட்டு வர்றார். இந்தியாவிலே வாழ்ந்துட்டு வந்து நெறைய இடத்துல பிரச்சாரம் பண்றாரு. அப்புறம் ஒரு மாதாந்திர நாளிதழ வந்து ஆரம்பிக்கிறார். அதாவது பேக் டு காட்ஹெட்ன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது பேக் டு காட்ஹெட், அதாவது கடவுளுடைய லோகத்துக்கு திரும்புதல்னு சொல்லிட்டு தான் அதனோட பெயர். வேற எதையுமே அவர் வைக்கல. யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு அவருக்கு ஞானம் இருந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை ஆரம்பிச்சாரு. அங்க வந்து வறுமை. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய சொந்த காசுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் எடுப்பாரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது பிழை இருக்கான்றது அவரே பார்ப்பாரு. அப்புறமே அவரே போயிட்டு எல்லா இடத்துலயும் விநியோகம் பண்ணுவார். மோஸ்ட் ஆஃப் நிறைய நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இலவசமாவே தான் கொடுத்துருக்காரு. ஓகேங்களா. அப்போ அப்படி வந்து நிறைய பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. பட் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாற்றமும் வரல. அப்ப மனசு ரொம்ப சோர்வா இருந்துச்சு. கிடைக்கிற டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு பண்ணார். ஸ்ரீமதி பாகவதத்தை வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ணார். ஓகே, ஸோ அப்புறம் யோசிச்சார், இங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து மேலை நாட்டு மோகத்துல இருக்காங்க. அதனால நான் என்ன பண்றேன், குரு சொன்ன மாதிரி மேலை நாட்டுக்கு போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க போறார். ஓகேவா. அங்க போறதுக்கு கூட காசு இல்லை அவருக்கு. சரக்கு கப்பல்ல வந்து போறார். போகும்போது ஒரு கொடை, ஒரு ட்ரங்க் பெட்டி, 35 ரூபாவோ 40 ரூபாய் தான் அவர் கையில இருக்குது. ஓகேங்களா. அதை எடுத்துட்டு போறார். ஓகே, போறாரு. ஆம்,
அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருன்னே தெரியாது. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து அந்த மாംச உணவே சாப்பிட்டது இல்ல. இருந்தாலும் அந்த பயணம் பண்ணும்போது அது ஒரு கப்பல் இல்லையா? அவருக்கு வந்து சரக்கு கப்பல்ல தான் போறார். ஓகே. முரார்ஜி குப்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணனால அந்த அந்த சீட்டு கூட அவருக்கு கிடைக்குது. போகும்போது அவர் ஒரே ஃப்ரிட்ஜ், அதாவது கீழே வந்து மாம்சம் வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஷெல்ஃப்ல வந்து இவரு தன்னுடைய பொருளை வச்சிருப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ அதெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு போனார். ஓகே. போனா அந்த கடல் நீண்ட நேரம் பயணம் இல்லையா? அதனால அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்னஸ் வருது, வாந்தி, தலைவலி அதெல்லாம் வருது. அப்புறம் வந்து 2 முறை வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அவர் வந்து சொல்லுவார், எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன தெரியும், எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் என்ன அமுச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவார். பிரார்த்தனை பண்ண அப்போ வந்து 2வது முறை ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது கிருஷ்ணர் தோன்றுவார். நீ கவலைப்படாம போ, நான் உன்னோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தைரியத்துல போவாரு. போயிட்டு இறங்குவாரு. அங்க பாத்தீங்கன்னா சூழ்நிலை எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கும். குளிச்சுட்டு ரோட்ல துணி கூட இல்லாம படுத்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த இடத்துல நான் போய் எப்படிப்பா கிருஷ்ண பிரச்சாரத்தை பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப கவலைப்படுவார். அங்க போனா இருக்கிறதுக்கு தங்கறதுக்கு இடம் எல்லாம் பிரச்சனை. சோ எப்படியோ ஒரு இடத்துல ரூம் கிடைச்சு வாழ்ந்தாரு. ஆ அப்ப வந்து பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இந்தியன் சாப்பாடு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அத சாப்பிடுறதுக்கோசம் கொஞ்சம் பேர் வருவாரு. இவரே சமைச்சு எல்லாருக்கும் போடுவாரு. இதையே இவரே வந்து கழுவி வைப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ கன்டினியூஸா ஒரு முறை தாம்ஸ்கின் ஸ்கொயர் பார்க்ல வந்து பண்றாங்க. நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றாங்க. அப்ப கொஞ்சம் பேர் வந்து அ சேர்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்படி படிப்படியா ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டு பிரச்சாரத்த வந்து துவக்கினார். ஓகேங்களா? ஸோ ஜார்ஜ் ஹாரிசன் வந்து ஒரு சிறந்த பாடகர். அவர் வந்து இத வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பாடுறாரு. ரொம்ப உலக அளவுக்கு வந்து பிபிசி டிவில எல்லாம் வந்து நியூஸ் வருது. ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து நெறைய தியாகங்கள் பண்ணாரு. ஓகேங்களா? யோசிச்சு பாருங்க. தள்ளாத வயசுல 70 வயசுல காவி உடைய தான் அணிஞ்சிட்டு போனாரு. திரும்பி வரும்போது அவர் காவி உடையில தான் வந்தார். ஓகேங்களா? ஸோ வரும்போது நெறைய சிஷ்யர்கள கூட்டிட்டு வந்தார். ஓகேங்களா? ஸோ அவருடைய வாழ்க்கை வந்து வெற்றி அடைஞ்சுச்சு. ஸோ அங்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தங்கறத்துல ஒரு முறை ஒரு பையனோட வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஓகே. அவன் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பைத்தியக்காரன் மாதிரி அங்கெல்லாம் அந்த ட்ரக் அடிக்ஷன்லாம் இருக்கும். அவர் ஒரு முறை கொல்ல வந்தார். ஓகேங்களா. இன்னொரு முறை அவரு வழியில நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாடு வந்து குத்திடும். நினைவே இல்லாம ஒரு 2 மணி நேரம் ரோட்ல படுத்திருப்பார். ஓகேங்களா. அப்ப எடுத்துட்டு போய் அவங்கள அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணாங்க. ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் எங்க நடக்குதுன்னா, அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரில நடக்குது. ஒரு முறை வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பார். ஓகே. அப்போ வந்து சொல்வாரு, "என்ன வந்து தயவுசெய்து விருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுங்க. என்னோட உயிர் விடணும்னா, நான் விருந்தாவனத்துல தான் விடணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். நான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து விருப்பம் இருந்துச்சு. நான் இருந்து என்னோட சேவைய நான் பண்ணணும்னா, அவரு என்ன உயிரோட வச்சுக்கிட்டோம். என்னோட குரு சொன்ன விஷயத்த வந்து நான் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணவே இல்ல. நான் அதுக்கோசமாவது உயிரோட இருக்கணும். நீங்க எல்லாரும் எனக்கோசம் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. நரசிம்ம தேவர வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சிஷ்யர்கள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய மிராக்கிள். அவர் நல்லா வந்து ரெக்கவரி ஆனார். ஓகேங்களா. ரெக்கவரி ஆயிட்டு அப்ப உலகம் முழுவதும் எடுத்துட்டு வந்தார். ஓகே. யோசிச்சு பாருங்க. 108 கோயில்கள கட்டினார். ஓகேங்களா. 80 புக்குகள வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ணார். எந்த வயசுல? 70 வயசுக்கு மேல. இல்லையா? குறைந்த காலத்துல பெரிய விஷயங்கள பண்ணியிருக்காரு. எத்தனையோ பேர வந்து பேருக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு குடுத்திருக்காரு. சோ இதெல்லாம் எதனால முடிஞ்சுச்சு? அவருக்கு வந்து கம்ப்ளீட் நாலேட்ஜ். கிருஷ்ணர பத்தி ஞானம் இருந்ததுனால, அதுல வந்து அந்த ஞானத்துல அவர் தஞ்சம் எடுத்ததுனால, கிருஷ்ணர் அவரோட இருந்து அவருக்கு வந்து வழி நடத்தினாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 34லேருந்து 42 வரை என்ன பார்க்க போறோம்? முடிவு. ஆழ்நிலை அறிவை எவ்வாறு அடைவது? ஆழ்நிலை அறிவின் பலன் என்ன? ஆழ்நிலை அறிவை வெற்றிகரமா அடையக்கூடியவர் யார்? வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தியவரின் அறிகுறிகள் என்ன? ஆழ்நிலை அறிவு வேலை செய்ய முடிவுரை. இத பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननिस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே. தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிபிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி சேநானம் ஞானினா தத்துவ தர்ஷினக. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய்யுங்கள். அவரிடம் பணிவுடன் விசாரித்து அவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் உண்மையை கண்டதால் உங்களுக்கு அறிவை வழங்க முடியும். இதுல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுக்கணும். அவருக்கு வந்து ரொம்ப பணிவோட வந்து நம்ம சேவை செய்யணும். ஓகேங்களா. ஏன் அந்த பணிவோட
பணிவோட சேவை செய்யணும். இப்போ ஒரு கிளாஸே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஒரு குரு கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்குறோன்னு, நம்ம ஏதோ ஒன்று படிச்சிருப்போம் இல்லையா? நம்ம படிச்சதை வச்சு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது இல்லையா? ஆ அவரை டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லவே இல்லை. ஓகேவா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா. அவர்கிட்ட யார் இருக்காங்க? கிருஷ்ணர் இருக்காங்க. இப்போ என் கையில வந்து 10 ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க 5 ரூபாய் கேட்டால் என்னால் கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாதா? முடியும் மாதாஜி. ஓகே. நீங்க வந்து என் கையில வந்து 100 ரூபாய் கேட்குறீங்க. கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாதா? முடியாது மாதாஜி. முடியாது உங்ககிட்ட இல்ல. 10 ரூபாய் தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது மாதிரி கிருஷ்ணர் அவர் கையில இருக்கு. அதனால அவருக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும்? கிருஷ்ணரை வந்து கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? நம்ம கையெல்லாம் வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்குது. யார் வந்து சுதந்திரமா இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து நம்ம கையை வந்து விடுதலை பண்ண முடியும். நம்ம கையில கட்டு போட்டிருக்க சங்கிலியை வந்து அவர் அறுக்க முடியும். அவர் கையில கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அதனால அவர் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் விநியோகிப்பாரு. அவங்க எல்லாம் வந்து பாராபட்சமே பார்க்க மாட்டார். ஓகேங்களா? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். பண்டித சமவேத தர்ஷினக. பண்டிதர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? நீ வந்து நாயை உண்ணும் சண்டாளனா இரு, உயர்ந்த கற்றறிந்த பிராமணனா இரு, யானையா இரு, எறும்பா இரு, எல்லாத்துக்குள்ள என்ன பார்ப்பாரு? பரமாத்மா பார்ப்பாங்க. சமநிலையோட தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு என்னப்பா நம்ம ஏன் போய் கத்துக்கணும்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரே வந்து முன்மாதிரியா வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கார் இல்லையா? அவரும் ஒரு குருவை ஏத்துட்டு வந்தார் இல்லையா? ஏத்துட்டு ஆஹ், எல்லா கலைகளும் அவர்கிட்ட போயிட்டு கத்துட்டு வந்தாரு. அவர் குரு தட்சிணையா கொடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா? குரு தட்சிணை அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மகன் வந்து இறந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. அவர் வந்து அந்த பிரவாச சேத்திர ஓஷனுக்கு போயிட்டு கடல் போயிட்டு கேட்பாங்க. இல்ல இல்ல நான் வந்து அவனோட பையனை எடுக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்புறம் நேரா யமலோகத்துக்கு போவாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பையனை கூட்டிட்டு வந்து குருவுக்கு வந்து திருப்பி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல. அவர் வந்து குரு தட்சிணை குடுத்தாங்க. ஓகே. இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு முறை யசோதா மாதா வந்து அவருடைய பாகவதத்துல இது வரும். நீ பாருப்பா, நீ வந்து உன்னுடைய குருவுக்கு வந்து குரு தட்சிணை அவனோட மகனை வந்து மீட்டு குடுத்த. நீ வந்து என்னோட பசங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன வருத்தம்னா, தேவகி மாதாக்கு வந்து தன்னுடைய முதல் பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து இறந்துட்டாங்க இல்லையா? கொல்லப்பட்டாங்க கம்சனால. அந்த குழந்தைய நான் வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆசை. அவங்கள எல்லாத்தையும் வர வச்சு, அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தாய் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? எதனால சந்தோஷம் அடைவாங்க? மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து பால் ஊட்டி, ஆ பால் ஊட்டுவாங்க. அந்த இடத்துல வருவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து அந்த பால் ஊட்டி அவங்களுக்கு வந்து ஆ திருப்தி அடைவாங்க. இந்த வாய்ப்ப வந்து கிருஷ்ணர் அவங்க அம்மாக்கு குடுப்பாரு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம அவர்கிட்ட வந்து பணிவா நடந்துக்கணும். அவருடைய நாலேட்ஜ டெஸ்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் அவசியமே தேவையே இல்ல. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறார். ஓகே. அதனால தான் தத் விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவைய அவருக்கு வந்து ரொம்ப பணிவோட நம்ம வந்து சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ நம்ம ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ஆன்மீக குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? வேதங்கள் இருக்கிறத வந்து பின்பற்றுறாரா? அப்படிலாம் பார்க்கணும். ஓகே. சொல்றது ஒண்ணு, செய்யறது ஒண்ணா இருக்கா? அப்படியெல்லாம் வந்து அப்படி இருந்தா அவரை வந்து ஏத்துக்க கூடாது. ஸோ உண்மையான குருவை பார்க்கணும். அது குரு சீட பரம்பரையில வந்திருக்கிறவரா? அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அவரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே. பாகவதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, தர்மாமி சாக்ஷாத் பாகவத் பிரணிதாம். அதாவது இந்த மத கொள்கை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராலும் வந்து தயாரிக்கப்பட முடியாது. இது கடவுளால தான் வந்து இந்த கொள்கையில வந்து த- நியமிக்கப்பட்டது. இதை வந்து அவனுடைய யூகத்தால ஒருத்தன் வந்து ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல. ஓகேவா? ஸோ குரு கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை வாங்கிக்கணும். முழுமையா சரணடையணும். அவருக்கு சேவை செய்யணும். சின்ன சின்ன சேவை அதாவது என்ன பண்ணலாம்? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாரி. அவர் எங்கேயாவது போகணுன்னா அந்த இடத்துக்கு ரெடி பண்றது, அவருடைய துணிமணியை வந்து க்ளீன் பண்றது, அவர் ரூமை வந்து பெருக்கிறது, அவருக்கு தேவையான சமயத்துல சாப்பாடு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கறது. ஓகேவா? இது வந்து பண்ணலாம். இது வந்து வாணி சேவை, வாப்பு சேவைன்னு சொல்லுவாங்க. கூட இருந்தே அவருக்கு சேவை செய்யலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து குரு இல்லை இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணலாம்? வாணி சேவை பண்ணலாம். சேவையில 2 சேவை. என்னப்பா அது வாணி சேவைன்னா, அவர் சொல்லிட்டு போன விஷயத்த வந்து நம்ம பின்பற்றலாம். அவர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு? மகாமந்திரம் ஜபிங்க. நீங்க ருசிச்சத வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் குடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எப்படி ஒரு தேன் பாட்டில வாங்கிட்டு வந்து மூடிய ஓபன் பண்ணாம பாட்டில நக்கிட்டே இருந்தா சுவைக்க முடியுமா?
முடியாது இல்லையா? நம்ம ஓப்பன் பண்ணி சுவைச்சிட்டோம் இல்லையா? ருசியா இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதை வந்து 4 பேருக்கு எடுத்துட்டு போய் விநியோகம் பண்ணணும். இதுதான் வந்து அவர் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனது. அதை நம்ம பண்ணணும். ஓகேவா? நாங்க என் பக்கத்துல குரு இல்லையே, என் பக்கத்துல வந்து டெம்பிள் இல்லையேன்னு ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை. இந்த சேவை செஞ்சா கூட அவர் வந்து திருப்தி அடைவாரு. ஒருத்தர் வந்து உண்மையாவே வந்து தன்னுடைய பக்தி பாதையில முன்னேறணும்னு ஆன்மீக குரு வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அஹ் அதுதான் வந்து குரு அஷ்டகங்களோட ஒரு சாங் வரும். யஸ்யா பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ யஸ்யா பிரசாதா நகட்டி குட்டோ தோபி தியாயந்தோம் சேஷஸ்திரி சந்தியம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். அந்த குருன்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பிரதிநிதி தான். ஓகேங்களா? அவரை ஒருத்தர் திருப்தி பண்ணாதான் அவர் வந்து எங்க போக முடியும்? உயர்ந்த லோகத்துக்கு வந்து போக முடியும். குருவை திருப்தி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து நேரா கடவுளுக்கு சேவை செய்யற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? குருவை திருப்தி பண்ணாம நம்மளால வந்து ஆஹ் தன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து முன்னேறவே முடியாது. ஓகே? ஒருத்தன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா அவன் குருவை வந்து திருப்திப்படுத்தணும். ஓகே? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல குரு அஷ்டகத்துல சொல்றாங்க. ஸோ அவர் பரீட்சை பண்ணும்போது அந்த பரீட்சையில வந்து நம்ம பாஸ் ஆகணும் இல்லையா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பக்தனுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, அந்த சிஷ்யனுக்கு வந்து அவருடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஏன்னா குருவானவர் ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர். ஓகேவா? ஸோ கருணையானவர்கிட்ட வந்து நம்ம ரொம்ப பணிவா நடந்துக்கணும். ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸோ இந்த என்னெல்லாம் வந்து ஆன்மீக குரு கிட்ட வாங்குறோம்னு வச்சுக்கலாம். வில் obtain knowledge and realization that all living entities are part of பிரம்மன். எல்லா உயிரினங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அங்க துணுக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. அந்த உணர்வு இருக்கும்போது யாருமே வந்து மாயைக்குள்ள விழுறதில்ல. ஓகே. ஸோ இந்த பெருங்கடலை வந்து ஒருத்தரால தாண்ட முடியும்னா யாரோட துணை வேணும்? ஆன்மீக குருவோட துணையோட தான் வந்து நம்ம இதை கிராஸ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நம்மளா வந்து முயற்சி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், முடியாது. ஓகே. ஸோ நீங்க வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தன்னை உணர்தல். அதாவது தன்னை பத்தியும் பரமாத்மா பத்தியும் பரமாத்மாவுக்கும் அந்த ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு என்னன்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாம் வந்து பொசுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாரால வந்து இதை அடைய முடியும்? அச்சீவ் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஆஃப் த மெச்சூர் ஃப்ரூட் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டிசம் அண்ட் ஃபைனலி கெட்ஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இவரோட அனுகிரகத்தால அவருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு பக்தி பண்ணிட்டு வந்தா நம்ம கண்டிப்பா தன்னை உணர்தல் நிலை பிரம்மபூத்தா நிலைக்கு வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இந்த நிலையை யாரால் அடைய முடியும்? யாருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இருக்குதோ அவங்களாலேயும், அப்புறம் வந்து சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? குருவை ஏத்துக்கிட்டோம், அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த இடத்துல சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. நம்பிக்கையோட அவர் சொல்ற வார்த்தைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா, நீ வந்து எழுந்து சண்டையிடுன்னு அப்படின்னு சொல்ற. நோ சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் கேன் அஃபெக்ட் ஒன் பெர்ஃபார்ம்ஸ் இஸ் டியூட்டிஸ் வித் டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ். இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, வேற ஆரம்பத்துல வந்து என்ன பண்றது, கேள்விகள் கேட்கிறாரு இல்லையா? எதை பண்றதுன்னு அதெல்லாம் வந்து குழப்பம் இருக்கு இல்ல. 3வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த கொடூரமான சண்டையில வந்து ஏன் என்னை ஈடுபடுத்துற சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வந்து முழுமையான ஞானத்தோட தனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகள் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிகமா தவறா கூட இருக்கலாம். பட் அதை வந்து செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த முழு ஞானத்தோட, அதனால அவனுக்கு பாவம் வராதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸ்லாஷ் வித் நோ, அதனால வந்து அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள்லாம் போயிடுதுன்றத 42வது ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா படிச்சுட்டு போலாம். இவங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கல. ஸோ 35வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि. हरे कृष्ण. அடுத்த ஸ்லோகமும் படிங்க மாதாஜி. இன்னொரு பிபிடி ஓபன். 36. மாதாஜி. अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विचिनं सन्तरिष्यसि. यतैज्ञासि समिदोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा.
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. வே வேதா பேஸ் ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த ஸ்லோகம் இல்லை இல்லையா? மாதாஜி ஸ்லோகம் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. பேராகிராஃப் மாதிரி தெரியுது மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப தமிழ்ல தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. 35வது ஸ்லோகம். தன்னை உணர்ந்த ஆன்மாவிடமிருந்து உண்மையான அறிவை பெற்ற பிறகு நீங்கள் மாதாஜி ஃபுல்லா தெரியல. ஓ, அது தெரியுது மாதாஜி. ம், நீங்கள் ஒருபோதும் ஸ்லோகம் தெரியல. ஆ, நீங்கள் மீண்டும் ஒருபோதும் அத்தகைய மாயையில் விழமாட்டீர்கள். ஏனெனில் இந்த அறிவின் மூலம் அனைத்து உயிரினங்களும் பரமனின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். அதாவது வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதனால் அவை என்னுடையவை. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? நீங்க இந்த முழுமையான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குழப்பம் வராது. ஏன்னா நான் எல்லாம் கடவுளுடைய ஒரு அங்கத்துணுக்குன்றத நீங்க வந்து புரிஞ்சுப்பீங்க. அதனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் வராதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப யார் ஒருத்தன் வந்து இத புரிஞ்சுக்காம கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கானோ அவன் எதனால கவரப்பட்டிருக்கான்னு பார்த்திருக்கீங்கன்னா, தனித்து தனித்து இருக்கிறவன் வந்து மாயையால கவரப்பட்டிருக்கான். மாயை வந்து என்ன அர்த்தம் அந்த வார்த்தைக்குன்னு? இல்லை இதுன்னு அப்படின்னு இருக்கிறத வந்து நிறைய நேரம் வந்து இந்த இருட்டுல வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு உருவம் இருக்கிற மாதிரி நினைச்சு பயந்துப்போம் இல்லையா? கரண்ட் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேருக்கு இதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருப்போம். அப்புறம் சில நேரத்துல கயிறு இருக்கும், அதை வந்து பாம்பா நினைச்சுப்போம் இல்லையா? இருக்கிறதா இல்லாத மாதிரி நினைச்சுக்கிறதா வந்து மாயை. அது மாதிரி யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து விலகி இருக்காங்களோ, அவங்களுடைய உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு இல்லையோ, அவங்க யாரால ஆட்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயையால ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3 நிலையில உணர்கிறோம். அது யாரா சொல்ல முடியுமா? 3 நிலையில உணர முடியும் கிருஷ்ணரை. நம்ம நிறைய முறை நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கோம். ஆமா, பிரம்மம் பிரம்மம் பரமார்த்த நிலை பகவான். சூப்பர் மதாஜ். சோ இந்த நிலையில வந்து அவரை வந்து உணர்றோம் இல்லையா? சோ உண்மையில அருவ பிரம்மத்தை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் அறிவாளிகளுக்கு மாத்திரம் இல்ல,
வெறும் அறிவாளிகளால தான் வந்து இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா இது வந்து சென்டிமெண்ட் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து கிரேட் சயின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஆனா இது எல்லா நிலை மனிதர்களுக்கும் வந்து இந்த பகவத்கீதை, கர்ம காண்டீர்கள்ல இருந்து உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு வரையும் இந்த பகவத்கீதை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சில பேர் அந்த வருவத்தை மாத்தனா வழிபடுவாங்க. ஆனா பிரம்ம சமீதயத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமாகி இருக்கிறார் இல்லையா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே ஈஸ்வரக பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணக. எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமா இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதி புருஷ பகவான் தான். ஓகேங்களா? சோ அவருக்கு முன்னாடி யாரும் இருந்ததில்லை. அவரால் தான் எல்லாமே தோற்றப்பட்டது. அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்கள், இங்க இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் எல்லாமே சிருஷ்டி பண்ணது மகத் தத்துவத்தை அவர் தான் வந்து சிருஷ்டி பண்ணாரு. இந்த பொருளை மாத்திரம் இல்லை, எல்லா உயிரினங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கங்கள். அவர் வந்து ஸ்வயம் பிரகாசா. அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அதை வந்து தன்னோட புரிதலுக்கு ஏத்த மாதிரி பலவிதமா வந்து சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அது வந்து தவறு. மாயாவதிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டா, ஒரு விளக்கு இருக்கு. அந்த விளக்குல இருந்து ஒரு 50 விளக்கு ஏத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லாருடைய விளக்குடைய பிரகாசமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா இவர் வந்து முழுமையானவர். அதுல இருந்து பல விரிவங்கள் வந்துருச்சுன்னு இருந்தா கூட அவரு ஸ்வயம் ரூபமா இருந்தது. அந்த கிருஷ்ணர் சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபத்துல முழுமையாவும் இருக்கிறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பல அவதாரம் எடுத்தாருன்றதுனால அவர் வந்து குறைஞ்சி போயிட்டாருன்ற அர்த்தம் இல்லை. ஓகேங்களா? அவருக்கு வந்து பல விரிவாக்கங்கள் இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கோம், பிரபாவ விலாசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வைபவ விலாசான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, எல்லாமே இந்த உலகத்துல நடந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து தான் இருக்குது. எப்படி வந்து கடல்ல வந்து அலைகள் வந்து எண்ண முடியாதோ, அவர்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது ஒரு 10 அவதாரங்கள். பட் எண்ணற்ற அவதாரங்களை வந்து லீலைகள் வந்து அவர் செஞ்சிருக்காரு. ஓகேங்களா? என்ன பண்ணாலும் அவர் சொந்த நிலையை வந்து இருப்பை வந்து அவர் இழக்கிறதே இல்லை. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதே இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம ஒரு விஷயம், நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லலாம். ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம குரூப்லயே ஒருத்தங்களுக்கு பர்த்டே இருக்கு, கேக்கை வாங்கிட்டு வரோம், கட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கட் பண்ணி நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஒரு பீஸ் எடுத்துருப்போம். அந்த கேக்கு முழுசா இருக்குமா, குறைஞ்சிருக்குமா? குறைஞ்சிருக்கும். குறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா? இது வந்து இந்த ஜட இயற்கைக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள். ஆனா அவரு வந்து அப்படி இல்லைன்றத புரிஞ்சுக்கணும். அங்க வந்து அந்த முழு கேக்கு வந்து என்னாச்சு, அதனோட அசல் அடையாளத்தை வந்து இழந்துட்டு இருக்கோம். ரவுண்டா வாங்கிட்டு வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கேக் கட் பண்ண கட் பண்ண அது பாதி ஆயிட்டு இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இங்க நடக்கும், குறையும். ஆனா கடவுளுக்கு வந்து அப்படி இல்லை. அந்த மாயா தத்துவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த கூட்டல் கழித்தல் மூலமா வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து தவறு. நம்ம 1+1 கூட்டினா 2 தான் வரும். பட் கடவுள் நினைச்சா அது என்னவானாலும் வரும் இல்லையா? ஏன்னா அவர் தான் சிருஷ்டிகர்த்தா. சோ அறிவில்லாதனால சில மாயாவதிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, கடவுள் மேல பொறாமை இருக்கிறதுனால தனித்தனியா பேசுவாங்க. நாம் கிருஷ்ணரின் வேற வேற விதத்துல இருக்கிறோன்றத சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனித்தனியாக இருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறோம். நாம் கிருஷ்ணரின் தனித்தனி பகுதிகளாக இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் அவரிடம் இருந்து வேறுபட்டவர்கள் அல்ல. ஓகேவா? இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எல்லார்கிட்டயும் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கும். நமக்கிட்ட என்ன இருக்கு? பரமாத்மா இருக்கார். ஓகேங்களா? சோ அது எறும்பா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், நம்ம நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் கிட்டயும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புழுக்கள் கூட கூட அவர் இருக்கார். பரமாத்மாவா இருக்கிறார் இல்லையா? சோ அதனால இந்த உடல் தான் வந்து வேறுபாட்டு இருக்குது இல்லையா? உண்மை என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உடல்ல இருக்கிறாரு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் நம்ம வேலையை செய்யணும். ஓகேயா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அர்ஜுனனே இந்த மாயைக்குள்ள தள்ளப்பட்டிருக்கான். அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான், அச்சோ என்னோட ரத்த பந்தினர்கள், நான் வந்து அவங்களை வந்து எப்படி கொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சென்டிமெண்டா பேசி புலம்பிட்டு இருக்கான். அதனால இந்த ஆத்ம ஞானத்தை எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு கொடுக்குறார். பாருப்பா, இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது, அழியக்கூடியது. நீ இப்ப இவரை கொல்லலன்னு வச்சுக்கோ, கிருஷ்ணர் வந்து பிளான் பண்ண மாட்டாரா? அவருக்கு வேற வேற ஒருத்தவங்களை வச்சு கொல்ல முடியாதா? இல்ல யோசிச்சு பாருங்க, ஏன் இவ்வளவு அளவுக்கு பேசணும்? இவருக்கு வந்து தன்னுடைய நண்பனுக்கு அந்த எல்லா கிரெடிட்டும் கொடுக்கணுன்றதுக்கோசம் அவர் வந்து இதை செய்யறார் இல்லையா? தனது நித்திய ஆன்மீக உறவை விட முக்கியமானது என்று நினைத்தான். ஓகேவா?
ஸோ பகவத்கீதையில என்ன போதிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு, அவருடைய நித்திய சேவர்கள்ன்றத வந்து நம்ம நல்லா தனியா த தெளிவா தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பழங்காலத்துல வந்து இந்த நோக்கத்தை வந்து மறந்துட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, மறந்ததுனால அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு படி அவங்கவுங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மறுபடியும் எடுத்துட்டு வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. நீங்க மாயையிலிருந்து வெளியே வாங்க, அதுக்கு வந்து யார் வேணும், உங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக குரு வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து புகலிடம் எடுத்துக்கணும். அப்பதான் வந்து என்ன ஆகும், நம்மளால கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவத்ல இருந்து 2.10 10வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, முக்தி ஹித்வான்யதா ரூபம் சொரூபேன வியவஸ்தித வஸ்திதக. விடுதலை என்றால் என்ன? நாம வந்து கிருஷ்ணருக்கு நித்திய சேவகர் என்ற உணவு வந்தாதான் நமக்கு வந்து என்ன, நித்தியமான விடுதலை. இல்லைன்னா சும்மா அதெல்லாம். ஓகேங்களா? சோ நம்மளுடைய சொரூப நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நான் வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, அதுதான் நம்மளுடைய சொரூப நிலை, அவருடைய நித்திய சேவகன். இதை முடிச்சிட்டிங்களே 36. நீங்கள் எல்லா பாவிகளிலும் மிகவும் பாவி என்று கருதப்பட்டாலும் நீங்கள் ஆழ்நிலை அறிவு என்ற படகில் இருக்கும்போது துயர கடலை கடக்க முடியும். சோ இந்த ஆழ்நிலை அறிவு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன கடக்க முடியும், இந்த துயர கடலை வந்து கடக்க முடியும். இந்த துயர கடல்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்சாரத்தை தான் சொல்றாங்க. அதாவது இப்ப வந்து ஒருத்தவங்க வந்து பயணிச்சிட்டு இருக்காங்க, கடல்ல வந்து என்னாச்சு, படகு போயிட்டு இருக்குது. அந்த கடல் வந்து அந்த படகு வந்து முறிஞ்சிட்டு ஒ- ஓட்டை ஆயிடுச்சு, அதனால முழுகுது. அதை வந்து ஜனங்க விழுந்துட்டாங்க. அப்போ அவங்களால வந்து நீந்தி கரையை அடைய முடியுமா, இல்லை யாருக்காவது உதவி தேவையா? பதில் சொல்லுங்க. நீச்சல் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீந்திரலாம் மாத்தாச்சு. இல்லைன்னா பரமாத்துவோட ஹெல்ப் தேவை. அவர் நினைச்சா காப்பாத்தலாம். யாராவது இதுவரையும் நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல ஏதாவது படிச்சிருக்கோமா, இவங்க வந்து கடல்ல கடந்து நீந்தி வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு? இல்ல ஸ்விம்மிங் மாத்தாச்சு. பூல்ல ஸ்விம்மிங் பூல்ல வேணா ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்காங்க அப்படி இப்படின்னு ம், சொல்லலாம் இல்லையா? கடல்ல சொல்லலாம். யாராவது நீந்தி வந்திருக்கிறத கேட்டிருக்கோமா? இதுவரை யாரும் அந்த கடலுடைய ஆழத்தையும் தெரியாது, இந்த கரையில ம். இருந்து அந்த கரையை வந்து போனதை நம்ம கேள்விப்பட்டதும் இல்லை இல்லையா? ஆமாவா ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. எல்லாரும் பதில் ஆமா. சொல்லுங்க. ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கை என்ற சம்சார பெருங்கடலை வந்து நம்ம வந்து நம்மளா வந்து கிராஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். சோ நம்ம படகுல ஏறி உக்காந்துக்கிறோம். அந்த மாலுமி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரு பிரபுபாதா. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா தான் அந்த படகோட்டி. அந்த படகுல ஏறி பத்திரமா உட்காரணும். எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்ம அதுல இருந்து இறங்க கூடாது. ஓகேவா? சோ அப்பதான் நம்மளால இந்த கடலை வந்து தாண்ட முடியும். இல்லைன்னா வந்து கஷ்டம். ஓகேவா? ஓகே. ம். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இந்த அறியாமை கடல்ல வந்து நம்ம இவ்வளோ நாளா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு நல்ல விஷயம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. கடலில் எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு அளவுக்கு திறமைசாலியா இருந்தாலும் யாரால வந்து நீந்தி வர முடியாது. அவருக்கு யாராவது ஒரு துணை வேண்டும். அது மாதிரிதான், இல்லப்பா நான் அறிவாளி, என்னால முடியும், நான் எல்லா புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல்ல தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து முடியாது. எப்ப வேணாலும் நம்ம விழக்கூடியவர்கள். ஸோ நம்மளை யாரை மீட்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்க ஆன்மீக குரு தான். ஓகேங்களா? கிருஷ்ண உணர்வின் படகு மிகவும் எளிமையானது, ஆனால் அதே நேரத்தில் மிகவும் உன்னதமானது. அந்த வார்த்தையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். அப்புறம் வந்து என்னது உன்னதமானது. 37 படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு விறகுகளை சாம்பலாக்குவது போல அறிவு தீவு அறி அறிவு அறிவு தீ ஜட செயல்களுக்கான அனைத்து எதிர்வினைகளையும் சாம்பலாக்குகிறது. என்ன சொல்றாங்க, எப்படி நமக்கு இது வந்து பொதுவா தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா? நம்ம அடுப்புல வந்து நெருப்பு கட்டையை வச்சு அது என்ன ஆகும், சாம்பல் ஆயிடும். அது மாதிரி நமக்கு அறிவு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜட விஷயங்களை வந்து நம்ம இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுப்போம். ஓகேவா? அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம யாரு, பரம சுயத்தை பற்றியும் நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை வந்து சரியான வந்து புரிஞ்சுப்போம். ஓகேங்களா? சோ அப்ப வந்து என்ன ஆகும், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எதிர்வினைகள் எல்லாம் வந்து சுட்டி எரிக்கப்படுகிறது. அப்- அதுல இருந்து என்ன ஆகும், பண்ணுவோம், சுட்டி எரிக்கப்படுறதுனால நம்ம புனித செயல்களை செய்வோம் இல்லையா? சோ
நம்ம வந்து எதிர்வினையை வந்து எதிர்த்து வரணும் இல்லையா? சோ அதுக்கு என்ன வேணும்? நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகே, எதிர்வினை ஒரு முன்னோடி. ஓகே, ஆனால் உயிரினத்தின் அரசியலமைப்பு நிலை பற்றிய அறிவு எல்லாவற்றையும் சாம்பலாக்குகிறது. அதாவது நான் கடவுளுடைய நித்திய நித்திய சேவகன், அதுதான் வந்து அத உண்மையான அறிவு. ஓகே, அதை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா இதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஏற்கனவே நமக்கு வந்து முன்மாதிரியா வந்து ஒருத்தவங்க இருந்திருக்காங்க. ஒரு முன்னோடி மற்றும் ஒரு பிந்தைய இரண்டும் எரிக்கப்படுகின்றன. வேதங்களில் பிருகத் அரண்யக உபனிஷத் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது. உபே உகை உகை வைஷ ஏதே தார்த்திய அம்ருத சாத்வ ஆசதூனி. ஒருவர் செயலின் புனிதம் மற்றும் தீய எதிர்வினைகளை வெல்கிறார். எதனால? நம்ம சரியான அறிவை வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது என்னது, எது வந்து சரியான அறிவு சொல்லுங்க? தன்னை பற்றியும் பரம சுயத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து சரியான அறிவு. யார் இதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன ஆறாங்க? அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது? புனிதமாகுது. ஓகேங்களா? மத்தாச்சி 38ஆம் ஸ்லோகம் படிங்க. बताइए। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। இந்த உலகில் ஆழ்நிலை அறிவை போல உயர்ந்ததும் தூய்மையானதும் வேற எதுவுமே இல்லை. சோ என்ன சொல்றாங்க? இந்த ஆழ்நிலை அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்தது, தூய்மையானது, இதை விட பெஸ்ட் எதுவுமே இல்லப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அத்தகைய அறிவு அனைத்து மாயாவதத்தின் முதிர்ந்த பழமாகும். மேலும் பக்தி தொண்டன் முயற்சியில் தேர்ச்சி பெற்ற ஒருவர் காலப்போக்கில் அந்த அறிவை தனக்குள்ளே அனுபவிக்கிறார். இப்போ வந்து எல்லாமே நம்ம செவி வழியா வந்து கேட்கிறோம். கேட்க கேட்க என்ன ஆகுறோம்? நமக்குள்ளே வந்து வச்சு அனுபவிக்கக்கூடிய நிலை வரணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து உண்மையான ரிசல்ட் நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் நமக்குள்ள அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ பொருளுரையில பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு? இந்த ஆழ்நிலை அறிவை பத்தி பேசும்போது ஆன்மீக புரிதலை வந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா? அறியாமை வந்து என்ன பண்ணுது? நமக்கு வந்து அடிமைத்தனத்துக்கு காரணமா இருக்குது. அதே அறிவு வந்து என்ன ஆகுது? நம்மள வந்து விடுதலை பண்ணது. ஏன்னு? அது உண்மையானது, உயர்ந்தது, தூய்மையானது இல்லையா? அது வந்து நம்மள விடுதலைக்கு பண்ணுதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அறியாமை வந்து அடிமைத்தனம் கொடுக்குது, அறிவு வந்து விடுதலை பண்ணுது. ஓகேவா? சோ எதுல இருந்து விடுதலை பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை பண்ணுது. நான், எனது அப்படின்னு நினைக்கிற எண்ணத்துல இருந்து விடுதலை பண்ணுது. இந்த ஞானத்தை எல்லாம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்க, பாருப்பா நீ என் தாத்தா என் மாமான்னு நினைச்சிட்டு இருக்க இல்லையா? இந்த பந்தத்தை விட்டுடு. அஹ் எல்லாருமே வந்து ஜீவாத்மாக்கள், நீ உன்னோட கடமையை நீ செய்யின்னு சொல்லிட்டு தான் இவ்வளவு அளவுக்கு ஞானத்தை வந்து அவர் கொடுக்குறார். இந்த ஞானத்தை வச்சு செஞ்சாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அமைதி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும். அதனால இந்த பக்தர்கள் வந்து தனக்குள்ளேயே அமைதியை அனுபவிக்கிறார்கள். இதை வேறு வார்த்தையில சொல்லணும்னா, இந்த அறிவும் அமைதியும் கிருஷ்ண உணர்வில் உச்சத்தை அடைகிறது. அதுதான் பகவத்கீதையின் கடைசி வார்த்தை. ஓகேவா? நமக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு வேணும் இல்லையா? சந்தோஷம் வேணும், அமைதி வேணும். அதனாலதான் எதையோ தேடிட்டு நம்ம எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ அந்த அமைதியை வந்து நம்ம எப்படி அடையணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. இதைய படிங்க மத்தச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. शब्दवाल्लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து 3 விஷயத்த சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து நம்பிக்கை, இன்னொன்னு புலன் கட்டுப்பாடு, அப்புறம் வந்து டெடிகேஷன். டெடிகேஷனுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்றது? தியாகமா மாதாஜி? அர்ப்பணிப்பு. தியாகம், அர்ப்பணிப்பு. இல்ல இந்த 3 அர்ப்பணிப்பு. வேணும். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு புலன்கள் அடக்கும் ஒரு உண்மையுள்ள மனிதன் அத்தகைய அறிவை அடைவதற்கு தகுதியானவன். சோ என்னென்ன வேணும்? நம்பிக்கை வேணும். ஸ்ரத்தவாம், ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தவான். ஸ்ரத்தவான்னு நம்பிக்கை இல்லையா? சோ நம்பிக்கையுடன் நம்ம வந்து இதை கேட்கணும். ஏனோ தானோன்னு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லை, பலன் இருக்காது, வேஸ்ட் இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து புலன் கட்டுப்பாடு வேணும், அப்புறம் வந்து தியாகம் வேணும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு புலன் கட்டுப்பாடு இருக்கு. எப்படி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த நேரத்துல தூங்கி இருக்கலாம் இல்ல, எல்லாரும் அவங்க வீட்டுல உட்காந்து நல்லா தூங்கி இருக்கலாம், குளிரா இருக்குது, மழையா இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த நேரத்தையே தியாகம் பண்ணி புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம இந்த சத் சங்கத்துல வந்திருக்கிறோம் இல்லையா? இது வந்து நம்மளுடைய ஒரு சிறிய முயற்சி
இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆ அத்தகைய அறிவை அடைய தகுதி உடையவன் அதை அடைந்த பிறகு அவன் விரைவில் உயர்ந்த ஆன்மீக அமைதியை அடைகின்றான். நமக்கு எல்லாருக்கும் தேவை வந்து என்ன? அப்பாடி நிம்மதியா இருந்தா போதும்டா சாமின்னு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா மனசு வந்து சஞ்சலமானது, எங்கெங்கேயோ கூட்டிட்டு போயிட்டு எதை எதையோ யோசிக்க வச்சு கஷ்டத்தை கொடுக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மனசை வந்து நம்ம கடவுள் மேல வைக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்படுறானோ, ஒரு அவன் என்ன பண்றான்னா எப்பவுமே அவரை வந்து நினைச்சிட்டே இருப்பான். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு உயர்ந்த பரிபூரணத்தை அடைய வந்து எப்படி நான் பண்றது, என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. இது யாரு? விசுவாசம் உள்ள ஒருத்தன். ஆ, நான் கிருஷ்ண உணர்வுல சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டே இருப்பான். அப்படி பண்ற வந்து உயர்ந்த நிலையை வந்து அடையிறா. ஓகேவா? அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான்? சதா காலமும் கிருஷ்ணரை வந்து நாமத்தை வந்து உச்சாரணம் பண்ணுவான். என்ன உச்சாரணம் பண்ணுவான்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே, எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே. ஹரே ஹரே. ஹரே. ஸோ இந்த உச்சாரம் மூலம் தான் வந்து நம்ம வந்து அமைதியாயிடும். நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்து ரியலைஸ் பண்ணிருக்கலாம். நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தாலும் ஒரு நாம ஜபத்தை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ரவுண்டு ஜபம் பண்ணி வச்சேன், அந்த கிளாரிட்டி நமக்கு கொஞ்சம் வரும். ஃபுல்லாக 100% வருதோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் மனசு வந்து லேசாகிறத வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து பண்ணணும். இதை பண்றதுனால என்ன ஆகுது? இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாம் போகுது, தூய்மையாகுது. ஸோ அதுக்கு பிறகு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி கிருஷ்ணரிடம் உண்மையா இருக்கணும் நம்ம. ஓகேவா? அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பரிபூரணத்தை வந்து அடைய முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. अन्यशाश्वतदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः. हरे ஸோ कृष्ण. இங்க என்ன சொல்றது? அக்ஞாஷ், அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? முட்டாள்கள். ஓகேவா? அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? ஆஸ்ரத்தைஹ, நம்பிக்கை இருக்காது. போன ஸ்லோகத்துல என்ன பண்ணோம்? ஸ்ரத்தையா, நம்பிக்கை இருக்கவங்களுக்கு என்ன நிலைமைன்றதை பார்த்தோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ஞாஸ், முட்டாள்கள். முட்டாள்களுக்கு வந்து அறிவு இருக்காது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. எதை மேல அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்காது. என்ன இருக்கும்? சந்தேகம் இருக்கும். சம்சையா. ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்கும். அப்போ அவங்க அந்த மனிதர்களுடைய நிலையை பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஆனால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களை சந்தேதி சந்தே சந்தேகிக்கும் அறியாமை மற்றும் நம்பிக்கையற்ற நபர்கள் கடவுள் உணர்வை அடைவதில்லை. ஓகேங்களா? சோ நமக்கு என்ன சொன்னோம்? என்ன இருக்கக்கூடாது? வேதங்கள் மேல சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எப்பவுமே அறியாமல் இருக்கக்கூடாது. அதுவும் தவறு. ஓகேவா? நான் ரொம்ப இன்னசென்ட்ப்பா அப்படின்லாம் சொல்றது வந்து வேதம் ஏத்துக்காது. அறியாமல் இருக்கக்கூடாது, நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கக்கூடாது. கரெக்டான விஷயத்துல வந்து நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும். சோ இவங்க இந்த 3 பேரா 3 குணாதிசைகள் கொண்டு இருக்க ஒரு மனிதனால என்ன உணர முடியாது? கடவுளை வந்து உணர முடியாது. ஸோ அவங்க என்ன ஆறாங்க? வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஸோ ஓகே. சந்தேகிக்கும் ஆன்மாவிற்கு இந்த உலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் மகிழ்ச்சி இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு இயல்பா வந்து நம்ம உறவுலே வச்சுக்கலாம். நம்ம யாராவது நம்ம ஃப்ரெண்டே வந்து நம்ம சந்தேகிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும்? வீட்லயும் சரி, வீட்ல இருக்கக்கூடிய உறவுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஆஹ் சந்தேகப்படுறவங்க வச்சுக்கோங்க. ஒரு கணவன் மனைவியோ, மனைவி கணவனோ, அது மாதிரி சந்தேகம் வந்தா அந்த குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்குமா? இருக்காது முத்தஜி. இருக்காது இல்லையா? அதே மாதிரி நண்பர்கள் கூட சந்தேகம் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ கூட அந்த இடத்துல வந்து மகிழ்ச்சி இருக்காது. ஸோ இந்த வேதங்கள் மேல வந்து நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது. வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய் மாதிரி. ஓகேவா? அந்த தாய் தான் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தாய் தான் வந்து அவனோட தந்தை யாருன்னு சொல்ல முடியும். வேதம் வந்து தாய் மாதிரி. அதுதான் வந்து நமக்கு காமிக்கும் யார் வந்து முழு முதற் கடவுள். ஸோ வேதங்கள் மேல வந்து நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது. வேதங்கள் என்ன சொல்லுதோ அது வந்து ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா அதிகாரப்பூர்வமான வேதங்கள்ல வந்து இதெல்லாம் வந்து வெளிப்படுத்திருக்காங்க. பகவத்கீதை வந்து சிறந்தது. ஆனா விலங்கு போல சில பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த வேதங்கள் மேல நம்பிக்கை இருக்காது. தாட் பூட் ராஜா, நானே சரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யறவங்க சில பேர் இருப்பாங்க. நாத்திகவாதிகள். அந்த நாத்திகவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருப்பாங்க. ஆனா தெருவுல வந்து கடவுள் இல்ல கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா போட்டோவும் வச்சுட்டு வணங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? அது மாதிரி ஏமாத்துக்காரர்களும் இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஆம். சோ அவங்களுக்கு எப்ப வந்து கடவுள் தெரியும் உணர்வாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மரண சமயத்துல வந்து உணர்வாங்க.
ஓகேவா? மேலும் சிலர் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களை பற்றிய அறிவை பெற்றிருந்தாலும் அவற்றிலிருந்து பகுதிகளை மேற்கோள் காட்ட முடிந்தாலும் உண்மையில் இந்த வார்த்தைகள் நம்பிக்கை இல்லை. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் என்னப்பா அத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரே, அது வந்து ஒழுக்கமான்னு அப்படி இப்படின்னு கேட்பார். ஓகேங்களா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. 16,108 மனைவிகளை கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு. அந்த அதே 16,108 விரிவங்கமா ஆனார். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாளிகை கொடுத்து ஆம், வசதி பண்ணி வாழ்க்கைய அமைச்சு கொடுத்தார். அது மாதிரி இந்த உலகத்துல யாராவது ஒருத்தரால பண்ண முடியுமா? முடியாது மாதாஜி. இல்லையா? சோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த மாத்திரம் கேட்டிருப்பாங்க. அத வந்து பெருசா, உங்க இந்து கடவுள் இப்படியெல்லாம் பண்றாரு, கிருஷ்ணர் இப்படியெல்லாம் பண்றாரு. அது என்ன சரியா? தப்பு இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் இத பண்ணாருன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதே கிருஷ்ணர் தான் பிரஜவாசிகள வந்து காப்பாத்துறதுக்கோசம் 7 நாள் என்ன பண்ணாரு? கோவர்தன மலைய வந்து தூக்குனார். அத வந்து யாராவது பண்ண முடியுமா? முடியாது. முடியாதுல்ல. அதே மாதிரி பிரஜவாசிகளை கொல்றதுக்கோசம் அந்த எத்தனையோ வந்து அசுரர்கள் வந்தாங்க. காட்டு தீ வந்து தாக்குச்சு. அதெல்லாம் வந்து அதுல இருந்து எல்லாத்துலயும் வந்து அவர் காப்பாத்தினார். அது மாதிரி யாராவது பண்றாங்களா? பண்ணு மாதாஜி. இல்ல இல்லையா? சோ அந்த சின்ன வயசு 6 நாள் குழந்தை வந்து பூத்தனாவை கொன்னார் இல்லையா? அது யாராவது பண்ணுவாங்களா? யாராலும் பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது அவரை வந்து சொல்லிட்டு தான் வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்குது. அந்த ரசா டான்ஸை வச்சுட்டு மாத்திரம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமான விஷயங்கள். அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு இன்னும் பக்குவமே இல்ல. அதாவது உயர்ந்த ஆச்சாரியர்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அத வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு இன்னும் வந்து அந்த பக்குவம் வரல. ஓகே. ஸோ அது மாரி வாதம் பண்றவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். ஓகே. பகவத்கீதை போன்ற வேதங்களில் மற்றவர்கள் நம்பிக்கை வைத்திருந்தாலும், அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நம்புவதில்லை அல்லது வழிபடுவதில்லை. இவங்களுக்கெல்லாம் என்னன்னா கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை இருக்கும். ஆ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும். பட் இருந்தாலும் நம்ப மாட்டாங்க. ஓகேவா? அத்தகைய நபர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் எந்த நிலைப்பாட்டையும் கொண்டிருக்க முடியாது. அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். நம்பிக்கை இல்லைன்னா என்ன ஆவாங்க? வீழ்ச்சி அடைவார்கள். மேலே குறிப்பிட்ட அனைத்து நபர்களில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் மற்றும் எப்போதும் சந்தேகப்படுவர்கள் எந்த முன்னேற்றத்தை அடைவதில்லை. நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் சந்தேகப்படுறவங்க என்ன ஆகாது? முன்னேற்றம் அடைய மாட்டாங்க. கடவுள் மீது அவரது வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையின் மீது நம்பிக்கை இல்லாத மனிதர்கள் இந்த உலகத்திலும் சரி மறு உலகத்திலும் எந்த நன்மையும் காண மாட்டாங்க, முன்னேற்றம் அடைய மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு நன்மையும் கிடைக்காது. ஸோ அதனால என்ன ஆகாது? அவங்களுக்கு எப்பவுமே மகிழ்ச்சி இருக்காது இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேதங்கள்ல கொள்கைகளை வந்து நம்ம நம்பிக்கை வச்சுட்டு நம்ம பின்பற்றணும். இதை பின்பற்றினாதான் நம்ம அறிவு தளத்துல உயர்த்தப்படுவோம். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழ்த்தளத்திலே இருப்போம். இந்த அறிவு மட்டுமே ஒருவர் ஆன்மீக புரிதலின் ஆழ்நிலை தளத்திற்கு உயர்த்தப்பட உதவும். ஓகே. சோ சந்தேகப்பட்ட நம்பிக்கை இல்ல, அஹ், விடுதலையும் இல்ல, எந்த அந்தஸ்துமும் இல்ல இல்லையா? அதே நம்பிக்கையோட இருந்தா நம்ம என்ன ஆகும்? சீட பரம்பரையில் வரும் மகா ஆச்சாரியர்களின் அடிசுவற்றுகளை பின்பற்றி வெற்றி அடைய முடியும். ஓகேங்களா? இதனாலதான் சொல்றது நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவுடைய வார்த்தைகளை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோக ஹரே சந்நியாச கிருஷ்ணா. योगसंन्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं च न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார் எப்படி அந்த சந்தேகத்தை வந்து போக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபவன் ஆழ்நிலை அறிவால் சந்தேகங்கள் அழிக்கப்பட்டவன் உண்மையில் தன்னில் நிலை பெற்றுள்ளான். எனவே செல்வங்களை வென்றவனே அவன் செயலின் விளைவுகள் கட்டுப்படுவதில்லை. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு? 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்றாரு. யாரால வந்து நிலை பெற்றிருக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா, செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தியை செஞ்சுட்டு ஆழ்நிலை அறிவு, அதாவது நமக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும், நம்ம அதை வந்து பணிவா வந்து போயிட்டு குரு கையில வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அகங்காரத்துக்கோசம் வந்து எனக்கு தெரியும், நம்மளுடைய அறிவை தெரிஞ்சுக்கணும் காமிக்கிறதுக்கோசம் நம்ம அவர்கிட்ட வந்து ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. அறியாமல் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த கேள்விகளை வந்து பக்குவமா கேட்கணும். அகங்காரத்தோட கேட்கக்கூடாது. ஓகேவா? சந்தேகம் கேட்கணும், தப்பு இல்லை. எப்படிப்பா சொல்ற, எந்த பேசிஸ்ல சொல்றேன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம என்ன ஆகும்? நம்மளுடைய பக்தி வந்து அதிகமாகும். ஓகே, நம்ம கிளாரிட்டி வேணும், அதனால கேட்கலாம். பட் அகங்காரத்தோட சந்தேகங்களை கேட்கக்கூடாது. இப்படி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருக்கிறான், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜுக்கு வரான். ஓகேவா? ஸோ அப்ப வந்துதான் அவனால வந்து இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை அடைய முடியும். ஓகேவா? ஸோ
இல்லைன்னா அவன் அடிமை போல சந்தோஷம் இல்லாம இருப்பான். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இந்த பகவத்கீதை வந்து கடவுளால அளிக்கப்பட்டது. நம்ம எல்லாருடைய நித்திய சேவைகள் ஒரு பகுதின்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எல்லா பக்குவத்தை நமக்கு எடுத்துட்டு வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चैत्वैनं संशयं योगम् அதிஷ்டோதிஷ்ட பாரத. ஹரே ஸோ கிருஷ்ண. இது ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். பாருங்க. எனவே அறியாமையால் உங்கள் இதயத்தில் இருந்த சந்தேகங்களை அறிவு என்ற ஆயுதத்தால் வெட்ட வேண்டும். ஓ பாரதரே, யோக ஆயுதம் ஏந்தி நின்று போராடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகா அட்வைஸ் பண்றாரு பாருங்க அர்ஜுனனுக்கு. சரிப்பா, உனக்கு வந்துச்சு, நீ கேட்ட கேள்வியெல்லாம் கரெக்டு. அதெல்லாம் எதனால வந்துச்சு? அறியாமனாலும் பற்றுதனாலும் வந்துச்சு. நீ இப்ப என்ன பண்ணு, ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்துக்கோ. என்ன ஆயுதம்? அறிவு. பரிபூரணமான அறிவு என்ற ஆயுதத்தை எடுத்து அதெல்லாம் ஒழிச்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து இந்த யோகத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? அது என்ன யோகம்னு பார்த்தீங்கன்னா சனாதன யோகம். இந்த அத்தியாயத்தில் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனாதன யோகம் அல்லது ஏ- நித்தியமான நித்தியமான செயல்பாடுகள், உயிர் வழியால் செய்யப்படும் நித்தியமான செயல்பாடுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல என்ன கத்துக்கிட்டோம்? சனாதன யோகத்தை கத்துக்கிறோம், இல்ல நித்திய செயல்பாடுகளை வந்து கத்துக்கிறோம். இந்த இரண்டு பிரிவுகளாக தியாக செயல்கள் உள்ளன. ஒன்று ஒருவரின் பொருள் உடைமைகளை தியாகம் செய்தல், மற்றொன்று தன்னை பற்றிய அறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுல ரெண்டு விஷயம்: தன்னோட உடைமைகளை வந்து தியாகம் செய்யறது, அப்புறம் தன்னை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய ஆன்மீக செயல்பாடு. இப்படி செஞ்சாதான் அது வந்து ஆன்மீக செயல்பாடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் இவ்வளவு நாள் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியவே இல்லை. நமக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஆத்மான்றதை வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப லேட்டா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஸ்கூல்ல இந்த சிலபஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை. நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் என்ன படிக்கிறோம்? ஏதோ படிக்கணும், நம்ம வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கத்துக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஆன்மீக ஞானமே இல்லாதனால நமக்கு வந்து ரொம்ப லேட்டா வந்து இதெல்லாம் தெரியுது இல்லையா? ஒருவரின் பொருள் உடைமைகளை தியாகம் செய்து ஆன்மீக உணர்தல்களுக்கு ஏற்றதாக இல்லாவிடில் அத்தகைய தியாகம் பொருள் சார்ந்ததாக மாறும். ஆனால் ஆன்மீக நோக்கத்துடன் அல்லது பக்தி சேவைகள் அத்தகைய தியாகம் செய்பவர்கள் சரியான தியாகத்தை செய்கிறார். ஸோ சரியா தியாகத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்குது இல்லையா? சரியானது, சரியல்லாதது இல்லையா? சரியானது எது சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் உடைமைகளை தியாகம் செய்யறது, இன்னொன்னு தன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. இதுதான் வந்து சரியான தியாகம். ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுச்சுங்களா மாதாஜி? புரிஞ்சுதான் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவையில நம்ம நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும். ஓகேங்களா? பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்த நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? சரியான தியாகத்தை வந்து நம்மளால செய்ய முடியும். ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து பண்ணும்போது பக்தி பண்ண இன்னொன்னு என்ன ஆகுது? நம்ம வந்து சுயத்தை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? அஹ் நான் வந்து திருப்பி திருப்பி இங்க சொல்றது என்ன? பரமபுருஷ பகவான் பற்றிய உண்மையை தெரிஞ்சுட்டு நான் வந்து அவருடைய நித்திய சேவகன். அதுதான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையின் பாதையை அப்படியே பின்பற்றுபவர் ஆன்மீக அறிவின் இந்த இரண்டு முக்கியமான பிரிவுகளை மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? சோ இறைவனின் ஒரு பகுதியாக தன்னை பற்றிய சரியான அறிவை பெறுவதில் அவருக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை இல்லையா? இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டா அவனுக்கு என்ன ஆகும்? நன்மைதான் பயக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை வந்து எல்லாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? இது வந்து பெரிய கஷ்டமான மேக்ஸ் சம்மோ ஃபார்முலாவோ எதுவுமே இல்லை. சிம்பிள். நம்ம எல்லாம் கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு. இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு வந்ததுனால இந்த ஜட உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? நம்ம கர்மா பேசிஸ்ல நம்ம பிறந்திருக்கோன்றதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ கீதையின் அறிவுறுத்தல்களை புரிந்து கொள்ளாதவர் நம்பிக்கையற்றவர். மேலும் இறைவனால் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட துண்டு துண்டான சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதற்காக கருதப்பட வேண்டும். சோ நம்ம கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆசை இருக்கோ அது வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து அவர் வந்து சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்காரு. பட் நம்ம என்ன இந்த சுதந்திரத்தை வந்து நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்? அதாவது நம்ம வீட்டுல நம்ம சின்ன வயசுல நம்மளை பத்தி எடுத்துக்கலாம். 10வது படிக்கும்போது நம்ம பேரண்ட்ஸ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? டிவி எல்லாம் பார்க்காத, நீ உட்காந்து போயிட்டு படி, விளையாடாத, படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பதில ஆமா மாதாஜி, சொல்லுவாங்க. சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்ப நான் அவன் ஒழுங்கா உட்காந்து படிச்சா அவனுக்கு மார்க்ஸ் எவ்வளவு வரும்? நல்ல மார்க்ஸ் வரும். நல்ல மார்க். அதே வந்து படிக்காம விளையாடிட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தா பாஸ் ஆவறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். கரெக்டா?
ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அதே மாதிரி கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. என்னன்னா பண்ணுடா ராஜான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காரு. பட் நம்ம தகுந்த ஞானத்தோட எதை பண்ணணும்னு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். நமக்கு வந்து சாய்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, உன் விருப்பம் எதனா பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த அறிவை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன், இது நித்தியமானது, பேரின்பம் அளிக்கக்கூடியது, இதனால முழு முதற் கடவுளை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ இதை புரிஞ்சுக்காத வந்து முட்டாளாதான் இருக்கிறான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவரை ஏத்துக்கிறதுனால நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா அறியாமைகள்லாம் வந்து போயிடும். ஓகே. தேவர்களுக்கு செய்யும் தியாகங்கள், பிரம்மனுக்கு செய்யும் தியாகம், பிரம்மச்சாரியத்தில் செய்யும் தியாகம், இல்லற வாழ்வில் செய்யும் தியாகம், புலன்களை கட்டுப்படுத்தல், மறையோகம் பயில்தல், தவம் செய்தல், பொருள் செல்வங்களை துறத்தல், வேதங்களை படிப்பது, வர்ணாசிரம தர்மம் எனப்படும் சமூக நிறுவனத்தில் பங்கேற்பது போன்ற பல்வேறு வகையான தியாகங்களால் கிருஷ்ண உணர்வு விழித்தெழுகிறது. ஓகேவா? சோ இதனால எல்லா விதத்திலயும் நமக்கு என்ன ஆகுது, இன்டைரக்டா கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. இவை அனைத்தும் தியாகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஓகேவா? நம்ம ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணா கூட அது என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது, நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இது எல்லாம் செய்யறதுனால ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயலை அடிப்படையாக கொண்டவை. ஆனால் இந்த செயல்கள் அனைத்தும் முக்கியமான காரணனி, இதுக்கு பிஹைண்ட் என்ன இருக்குது, நம்ம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன். ஓகேவா? அந்த இலக்கை தேடுபவர் பகவத்கீதையின் உண்மையான மாணவன். இல்லையா? நான் யாருன்ற கேள்வியை நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்மளால செய்ய முடியும். ஆனால் கிருஷ்ணரை அதிகாரத்தை சந்தேகிப்பவர் பின்வாங்குகிறார். சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்க என்ன ஆறாங்க, பின்னாடியே இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ யார் அதை விருப்பப்பட்டு ஏத்துக்கிட்டு என்னதான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஒரு கியூரியாசிட்டியோட வந்தா கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்திருக்கோம். இல்லையா? நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் கொஞ்சம். அதனாலதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லையா? சோ ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குரு நித்திய காலத்தில் இருந்து சீட பரம்பரையில் இருக்கிறார். மேலும் அவர் மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சூரிய கடவுளுக்கு வழங்கப்பட்ட உச்ச இறைவனின் அறிவுறுத்தலிலிருந்து சிறிதும் விலகுவதில்லை. சோ நம்ம பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா இதை உண்மை உருவில் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நான் என்ன, பகவத்கீதை நிறைய பேர் கமெண்டரி எழுதியிருக்காங்க, நிறைய எழுத்தாளர் இருக்காங்க, நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க. இது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உண்மை உருவில் இருக்கிறபடிதான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல வந்து கொஞ்சமும் கூட்டவும் இல்லை, குறைக்கவும் இல்லை. அதனால இங்கிலீஷ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ், இருக்கிற மாதிரி கொடுத்ததுனால சோ அவர் வந்து உண்மையான ஆன்மீக குரு. அதுல வந்து நம்ம சந்தேகம் பட தேவையில்லை. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 108 கோயில்கள் கட்டினார். குடும்பத்துக்குன்னு ஏதாவது சொத்தை கொடுத்தாரா? யாரு பசங்களுக்கு வந்து இந்த கோயில்ல அவர் தான் கட்டினாருன்னு உரிமை யாருக்கும் கொடுக்கல. யாராவது அவங்க குடும்பத்துல இருந்து வந்தா கூட சாதாரண பக்தர்கள் மாதிரி தான் நம்ம போனா எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கும் அப்படிதான். ஓகேவா? சோ அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு தன் வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க. இல்லையா? சோ பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கீதையின் அறிவுறுத்தல்கள் பூமிக்குரிய ராஜ்யத்திற்கு வந்துள்ளன. எனவே ஒருவர் கீதையில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பகவத்கீதையின் பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். மேலும் தனிப்பட்ட முறையில் உயர்ந்த நிலைக்கு பிறகு மற்றவர்களை உண்மையான பாதையில் இருந்து திசை திருப்பும் செயலனவதிகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். சோ என்ன சொல்றாங்க, எதை பின்பற்றணும், யார்கிட்ட வந்து நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் என்ன நீ எப்ப பார்த்தாலும் அரே ராமா சொல்லி நிற்கிற, உனக்கு வேற வேலை இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அது சொல்றதுனால நமக்குள்ள என்ன மன அமைதி கிடைக்குதுன்றத அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும். இல்லையா? பழம் சாப்பிட்டவனுக்கு தான் மாம்பழத்துடைய சுவை தெரியும். அது மாதிரி இறைவன் நிச்சயமாக உயர்ந்த நபர், அவருடைய செயல்பாடுகள் ஆழ்நிலையானவை. இதை புரிந்து கொள்பவர் பகவத்கீதை படிப்பின் தொடக்கத்திலிருந்தே விடுதலை பெற்றவர் ஆவார். சோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சோ இக்கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த நபர், அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து நித்தியமானவை, ஆழ்நிலையானவை. இதை புரிஞ்சுக்கிறவன் பகவத்கீதையை வந்து புரிஞ்சிட்டு விடுதலை ஆகிறான்றத சொல்றேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நமக்கு 4வது அத்தியாயம் முடியுது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மதேஜி பிபிடி தெரியுதுங்களா? ஓகே. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இதுதான், இவங்களும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பிரிவுகள் வேண்டாம். ஸோ நம்ம 4வது அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு 5வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய சமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் ஜெய
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, जय जय श्रीमद् भगवत गीता की, जय जय हरे कृष्णा हाँ, महामंत्र की, जय जय all हाँ, glory to assembled devotees. हरि Hare हरे हरि हरि कृष्ण हरि बोल all glories to Guru and Gauranga, Nitai Gaura Premanande. हरि हरि हरे हरि बोल हरि हरे बोल हरे हरे कृष्ण உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு டவுட்டுங்க மாதாஜி நான் சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி நேற்று அத்தியாயம் 3ல வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் அட்டன் பண்ணுங்க மாதாஜி ம். அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இல்லை மாதாஜி அது வந்துட்டு தவறான அகங்காரத்தின் தாக்கத்தால் குழப்பமடைந்த ஆன்மா தன்னை செயல்களை செய்பவராக நினைக்கிறது. இது ஏன் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே. அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைங்களா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி. ஆ, உடலின் இயக்கு முறையானது ஜட இயற்கையால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அது பரம இறைவனின் மேற்பார்வையின் கீழ் செயல்படுகிறது. அறியவில்லை. இரண்டாவது வந்து இந்த ஸ்தூலமும் சூட்சுமமான சரீரம் பரமபுருஷரின் கட்டளைப்படி ஜட இயற்கையின் உருவாக்கம் என்பதை அவர் அறியவில்லை. மூணாவது வந்து கிருஷ்ணருடனான தனது நித்திய உறவை மறக்கச் செய்யும் தவறான அகங்காரத்தால் உண்மையில் குழப்பமடைந்தார். மேலே உள்ள அனைத்தும் பொருத்தணும் மாதாஜி. ம். இதுக்கு ஆன்சர் என்னங்க மாதாஜி? ஆ, மாதாஜி அந்த மேல் சொல்லுங்க மாதாஜி. வசந்தி சிவா மாதாஜி. மேலே உள்ள அனைத்தும் வரும் ம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ம். ஓகே. ஸோ நம்ம என் பண்ணிக்கலாமா? எல்லாரும் லெவல் 2 குயிஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, மாதாஜி. வேணி மாதாஜி, உங்களை நான் பக்திர் விக்ஷா குரூப்ல ஒன்று ஜாயின் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? சேர்த்து விட்ருங்க ஆ, மாதாஜி. ஓகே. அது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் நடக்கும். ஒரு 1/2 மணி நேரம் டு 3/4 மணி நேரம் கிளாஸ் அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஓகே மேம். டைம் என்னங்க மாதாஜி? செவ்வாய்க்கிழமை நைட் 9 மணிக்கு. அதில் நான் இருக்கேனே மாதாஜி. அந்த L2ன்னு போட்டு தானேங்க மாதாஜி லெவல் 2. பக்திர் விக்ஷான்னு சொல்லிட்டு இல்ல லெவல் 2 வந்து இது மாதாஜி. அது வெறும் பக்திர் விக்ஷா. நீங்க இல்ல. வசந்தி சிவா மாதாஜி இருக்கிறாங்க, நீங்க இல்ல. சேர்த்து விட்ருங்க மாதாஜி. நான் அட்டன் பண்ணிடுறேங்க அதுல மாதாஜி. வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆ எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆறுமுகம் தேங்க்யூ பிரபு, மாதாஜி. உங்களை ஜாயின் பண்ணட்டுமா பிரபு? அதுல ஆட் பண்ணட்டுங்களா அந்த குரூப்ல? அதுல என்னன்னா நீங்களா சொல்லணும். மாதாஜி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணட்டுங்களா? ஆட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகே. நம்ம கார்த்தி பிரபு தேங்க்யூ எல்லாம் தேங்க்யூ. இருக்கிறாரு. நீங்க வந்து என்ன நீங்களா படிக்கணும், நீங்களா டிஸ்கஸ் பண்ணணும். நம்ம புரிதல் எப்படின்றத வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும். நடுவுல ஒரு சின்ன சின்ன குட்டி பஜன் சாங்ஸை வந்து நம்ம கத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.